विचार भी उन्होंने साझे किए। जिवें कि इत्थे सानूं साडीआं बीबियां लई बाथरूम की समस्या बहुत वड्डी है, उन्हां ते सानूं काम करना चाहिए, सानूं नवें बाथरूम बनाने चाहिए। यह समस्या किते ना किते पहले दिनों तो ही बहुत वड्डी समस्या साडे लई बनी हुई है, पर पिछले दिनों में थोड़े बहुते इसके कारज हुए, पर अजे भी पेड़ मरेथ इसमें असीं हल नहीं कर सके। तो बाकी गल जिवें बाबा जी ने दसी सी कि ये जथेबंदियां नाल किते ना किते साडी तालमेल की कमी शुरू तो ही रही है जी। जोड़ा कारज हम असीं इत्थे किसान चेतना अभियान नाल कर रहे हैं, जो किते कमी ना रही हुंदी सानूं भी इह करन दी लोड़ नहीं सी पैणी। सानूं क्यों नौजवान सहयोग किसान टीमां बनाउणियां पै रहीआं जी। तो उस तो बाद इन्हां दे बयान जिहड़े आ रहे बाबा जी ने साझे कीते, तो सानूं इस तरह के बयान दे रहे हैं कि मिट्टी पर नौजवान सानूं नौजवानों की लोड़ नहीं, वलंटियर साडे कोल बहुत ने। एक मैं रात भी गल साझी करनी चाहूँगा, 12:30 बजे का टाइम से रात, तो असीं राउंड तो सी भी चलो देखिए सिक्योरिटी भी जां वलंटियर किन्ने कि तेरे कोई समस्या तो नहीं है, ट्रैफिक की समस्या नहीं लैके असीं रात राउंड कढ रहे थे। 12:30 बजे का टाइम से सिर्फ 5 वलंटियर पिछे खड़े सी, जिथों अपने कैंप रोड के थल्ले उन्होंने असीं बकायदा पुछया, कहते साडी अज ड्यूटी लाई गई है। सानूं 11 बजे उन्होंने मैसेज मिलिया सी, सिर्फ 5 वलंटियर उत्थों खड़े सी। उत्थों लैके जिथे अपने खालसा एड वाला बैरीगेट है उत्थों तक रस्ते च कोई भी वलंटियर नहीं सी। तो मैं उत्थे खड़ के जथेबंदियां के अगुआं नूं फोन भी मिलाया, एक बारी मैं फोन किया, मैं पूछा सानूं जिहड़े तुहाडे वलंटियर 4 दिन का नंबर दो, वलंटियर कित्थे आ, उत्थे कोई हादसा वापर जाए कोई घटना वापर जाए जिम्मेवार कौन आ। एक बारी फोन चुक्या गया, उन्हें कहा 5 मिनट तक असीं दसदे, उस तो बाद फोन बंद आ गया जी। वारी वारी करके मैं 3 नुमाइंदियां ने फोन लाया, किसी ने फोन चुक्या नहीं, तुम कोई इदां हादसा वापरदा। सो सानूं सारिआं नूं रल के कार्य करने पैणे आ। जिन्ना चिर असीं अपने आप च सियाणे हो के सहूर दे के नहीं उठदे, उन्ना चिर समस्यावां दा हल नहीं होना। सो हुण मैं गुजारिश करूँगा सरदार रंजीत सिंह जी नूं, जो कि आजाद किसान यूनियन दुआबा तो साडे विचकार पहुंचे ने मिट प्रधान जी, वो अपने विचार साझे करनगे। जिहड़ा वीर जी का बहुत बड़ा उपराला आ, ते असीं सारे मिल जुल के एक साथ के रूप दे विच इत्थे इकत्तर हुंदे आ। इस सत्थ विच इकत्तर मेरियां सत्कारयोग मातावां, मेरे वीर बजुर्ग, सत्कारयोग जथेबंदियां दे आगू, सारिआं नूं मैं फतेह अर्ज करदा हां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आ रही दिक्कतां ते तकलीफां जिहड़ियां जरूरतां ने ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਥੋੜਾ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਰਹੀ ਆ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਆਏ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਕਵੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕੋਈ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਦਾ ਕਰੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆ, ਜੋ ਘੋਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੋ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆਉਣ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ FCI ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫਰਦਾਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ SDM, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੰਬੰਧੀ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਦਾ ਟੋਟਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੋਂ ਗਿਣਤੀ 4% ਸੀ, ਉਹ 2% ਕਰਤੀ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਉਹ 14% ਸੀ, ਉਹ 12% ਕਰਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛਾਣ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਘੱਟਾ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਾਤਰਾ 4% ਸੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਹੈ, 0 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਖਾਲੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹ ਫਰਦਾ ਮੰਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਖੇਤ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਵੱਡੀਆਂ ਏਕੜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉਹ ਖੁਦ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਬੀਜਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ 2 ਤੋਂ 5 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਪੈਲੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਆਬੇ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਹੈ ਦੁਆਬੇ ਦੀ, ਕਿ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, NRI ਬੈਲਟ। ਸਰਕਾਰ ਫਰਦਾ ਮੰਗਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫਰਦ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਨੀ ਫਸਲ ਲਊਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਪੈਲੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਵਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ, ਉਹਦੀ ਫਰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਉਸ ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੀ ਉਹ ਮਾਲਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੁਆਰ ਤੱਕ ਲੈ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪੰਜੀਕਰਨ ਆ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਆਪਦੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜੇ ਫਾਰਮ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਫਾਰਮ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਸਿੱਧਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਏਡਾ ਬੜਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ 20 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ 5 ਕਿੱਲੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ 5 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਫਰਦ ਦਊਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਰੇਸ਼ੋ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ, 1 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਝ ਅਫਵਾਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿੱਲੇ ਦੀ 15 ਕੁਆਂਟਲ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਮਿੱਥ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ 1 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਕੁਆਂਟਲ ਕਣਕ ਹੈ, 1 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਐਵਰੇਜ, ਤੇ 5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 100 ਕੁਆਂਟਲ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ 20 ਏਕੜ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਕਣਕ ਹੈ ਉਹ ਬਣਦੀ 400 ਕੁਆਂਟਲ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫਰਦ ਕੇਵਲ 5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ 5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਕਣਕ ਖਰੀਦੂਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾਊਗੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹਦੀ ਪੈਲੀ ਬਾਹਰ ਹੈ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਫਰਦਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪੈਣਗੇ। ਕੀ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪੁਸਤਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਰਿਹਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਏਜੰਡਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੀਕ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। FCI ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਇਹੋ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਣਾ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਵਡੇਰੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੰਬਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਠੀਕ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਜੋ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਸੁਝਾਅ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਦਿਨ ਥੋੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਫਸਲਾਂ ਪੱਕਣ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਨਵਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ 12% ਨਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ। ਪਹਿਲਾਂ 14% ਤੱਕ ਨਮੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਹ ਲਓ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ 0% ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਣਕ ਦਾ ਟੋਟਾ ਆਉਂਦਾ, ਜੇ ਮਤਲਬ ਕਣਕ ਦੇ ਟੋਟੇ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੂਗੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ MSP ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।